Hello students, I am Usharani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. In previous class, that is in strategies for enhancement in food production, we discussed about the concept that is in animal breeding. So the animal breeding which involves caring, rearing of an livestock, that is for the production of an quality and quantitative products anta kareeತೀವಿ. So animal breeding alli two types galna discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is an inbreeding and outbreeding. So the inbreeding nothing but the crossing between the same breed. So same breed, that is between a superior male and superior female crossings ಮಾಡೋದನ್ನ inbreeding ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So inbreeding, it is helpful for the maintenance of homozygosity and the formation of pure lines. It is also helpful for the elimination of recessive alleles and it exposes the dominant characters anta ಕರೀತೀವಿ. So the continuous inbreeding, it was resulting in inbreeding depression anta ಕರೀತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? So next one, there is an outbreeding, crossing between the same breed or different species. If it has been crossed between the same breed, but it must not show a progeny for 4 to 6 generation, that is called as inbreeding ಒಳಗಡೆ ಒಂದು outbreeding ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is called as an outcrossing ಅಂತ. So outcrossing ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is to overcome from an inbreeding depression ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next one, that is an crossbreeding, crossing between different breeds, that is an crossing between a superior male of one breed with a superior female of another breed, that is to produce an economically important products. Example, Hisardale sheep developed from crossing between an Vicanary eels and Merino rams anta ಕರೀತೀವಿ. So next one, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is an interspecific hybridization, crossing between a different species, that is to produce an genetically superior one anta ತಗೊಂಡಾಗ that is called as an interspecific hybridization. So ಅದರಲ್ಲಿ mule, it is an animal that has been developed by crossing between a male donkey and female horse. So in previous class we discussed up to this concepts. So here in animal breeding, the technique that is helpful for enhancing the breeding mechanisms anta ತಗೊಂಡ್ರೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. It is an first one is AI. It has been abbreviated as artificial insemination. Artificial insemination. So artificial insemination anta ಕರೀತೀವಿ. So in artificial insemination, here the semen that has been collected. So semen, it is a milky viscous fluid which consisting of sperms, howdalva, that has been produced in a testes. So semen that has been collected from a desired bull or an ox, so where it has been stored under a cryopreservation technique. So is sperms ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, cryopreservation technique ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So cryopreservation ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is a technique where the sperms are stored under -196 degrees Celsius under liquid nitrogen. So liquid nitrogen ಒಳಗಡೆ -196 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ, so sperms along with semen has been stored ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So it is a storage process. But artificial insemination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, transfer of semen into female reproductive tract ನ ನಾವು insemination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here the semen along with sperm that has been collected from a desired bull or ox, it has been freshly transferred into a female reproductive tract, or it can be stored by a process called cryopreservation for further use. So semen na collect ಮಾಡಿ female reproductive tract ಗೆ transfer ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ artificial insemination ಅಂತ ಕರೀತಿದೀವಿ. Or it can be stored for further state, further transfer to ಬೇರೆ longer distance transportation. For example, if the crossing between an indigenous breed with an exotic breeds, ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. So even it is advantages ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, what is the advantage of artificial insemination? The semen that has been collected freshly can be introduced into a female reproductive tract, or it can be stored for further use by cryopreservation process. It can be transported for far distance, ತುಂಬಾ ದೂರ transportation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ. So it avoids the problems that has been arise during the normal mating.
ನಾರ್ಮಲಿ ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೌನ ಮೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಲೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಲೋ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ semen that has been collected from a desired bull or ox, it has been introduced into a female cow. ಕೌವಿನ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ MOET. MOET. What is meant by MOET abbreviation? It is an multiple ovulation and embryo transfer. Multiple ovulation and embryo transfer anta karitere. So ovulation nothing but the release of ovum from the ovary. We know that in earlier classes ogade ನಾವು ovulation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕೌ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕೌ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ 1 egg per month. 1 ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ 1 egg ನ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ where the female cow are induced with the FSH hormone, FSH and even LH hormone induce ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that was resulting in super ovulation. Instead of releasing 1 egg, it started to release a 6 to 8 number of eggs. That is called as super ovulation or multiple ovulation. After that, the cow has been introduced with an artificial insemination, or it can be mated with a normal bull ಜೊತೆಗೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ artificial insemination ಮಾಡಬಹುದು. So where it was resulting the fusion of male and female gamete in the female reproductive tract. Sperm ಮತ್ತೆ egg ಒಳಗಡೆನೆ combined ಆಯಿತು. So where it get a fertilized egg inside the female cow. That is, it acts like a donor cow anta kariತೀವಿ. So when the fertilized egg, it was attaining an 4 to 8 cell stage or nearly 32 cell stage ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ, so that embryos, usually when the zygote it start dividing, it is considered as an embryo. So when it was attaining an 8 to 32 cell stage, which is a blastocyst ಅಥವಾ embryo ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, so by the donor cow it has been removed non-surgically. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಲೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 6 to 8 number of embryos have been removed non-surgically from the donor cow and it has been transferred into a surrogate cattle. ಅದೇ ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ 6 to 8 ಕೌಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಎಗ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So at the same time, all the cow they having a production of a same quantity and quality of a milk. So this is the main intention to increase the herd size in the cattle. So ಇದು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ MOET ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಹರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಕೌ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಶೀಪ್, goat and some of the organisms can also be breeded with the help of AI and MOET technique. So this is about the techniques that they are extensively used in an animal breeding process ante kariteve. So animal breeding ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ beekeeping. ಸೊ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ beekeeping ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So commonly used honey bee in a beekeeping mechanism that is called as Apis indica. Apis indica ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ beekeeping ಅಲ್ಲಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀ ಇನ್ ಆನ್ ಹೈವ್ಸ್, ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ honey bees
in hives for honey and wax production. ಹನಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈವ್ಸ್. ಹೈವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡುಗಳು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಹನಿ ಆರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹನಿ ಕೂಂಬ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಶಸ್. It is used in polishes and cosmetics. So this is the importance to extract the wax from a honeybee. So honey is having a nutritive value, and it is having a medicinal value. Honey nu nutritive value irutte matte medicinal value ide. Wax ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಶಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. So rearing of honeybee, it is another technique that is called as apiculture. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಹೈವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಪಿ ರೇ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕಾಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೌವೇಡೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by beekeeping or an apiculture? So rearing of honeybees in an hives for the production of an honey and wax ante karitivi. So here the commonly used species in an apiculture that is called as an Apis indica. It is a small scale cottage industries anta karibodu. So due to its economic value it has been nowadays developed into a large scale industries anta karitivi. So next one, here the extraction of honey is essential because it is having a highly nutritive value and it has been extensively used in a medicinal composition. So wax has been extracted where it has been used in polishes and even in a cosmetics anta karibodu. So next, so there are some of the important points that is essential to keep, that need to be usually maintained by a ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು. ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕಲ್ಚರ್ is called as an apiculture. So usually the rearing of honeybees must be practiced in a smaller area. ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ ವರಾಂಡಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಫಾರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್. ಸೊ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. So we must have a knowledge first about honeybees. So honeybee, it is a social insect. So usually they are present in groups. So in the group it has been divided into an queen,
drone and workers. So that is first we know the nature and habits of an honeybee. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೋನ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬೀ ಹೈವ್ಸ್. ಸೊ ಬೀ ಹೈವ್ಸ್ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. So the location must be disturb free. It must not be usually present in a city area ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬೀ ಹೈವ್ಸ್, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಹನಿ ಬೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಹನಿ ಬಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬೀ ಹೈವ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ವರಾಂಡಾ, ಆರ್ ಇನ್ ಟೆರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್. Swarms means the group of honeybees. A group of bees na ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, swarms. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೈವಿಂಗ್ ಗೂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಹೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೀ ಹೈವ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೋ, ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ಬೀ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೈವಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಹನಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಂಡ್ ಬೀ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು hive the honeybees near the agricultural field. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಕ್ರಾಪ್ yield and even it increases the nectar collection from an honey collection ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಾಗ ಆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ once more the some of the important points that to kept in our mind for successful beekeeping ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ knowledge of nature and habits of honeybees ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. selection of suitable location for keeping the beehives ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and catching and hiving of swarms and management of beehives during different seasons and handling and collection of honey and bee wax. So these are the important points ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So next honey ಮತ್ತೆ wax ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So economic importance of an beekeeping ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the first one is honey. Honey has been extracted because it is having a highly nutritional product. So food supplement, carbohydrate ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ it is having a highly medicinal value. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಅಥವಾ ಯೆಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾವೇನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ವೀನಮ್. ಸೊ ಈ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿ ವೀನಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀನಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಗಳ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಬಿ ವೀನಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ವಾ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಂತವು ರಿಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಸ್ ಬಿ ವೀನಮ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಹನಿ ಬಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಿಯರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಹನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ವೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೇಲ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲು ಅಂಡ್ ಅ ಮೇಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಈ ನಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರೋನ್. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. So they become a particular individual. So they are not become unfertilized. Common ಆಗಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ parthenogenesis ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್. So the organisms, it is a where the female gamete has been directly developed in a new individual, so without undergoing any fertilization mechanisms ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಸೆಂಟ್ರಿಕಮ್. The important points that is to have a successful beekeeping, the economic importance of a beekeeping. So ishtu honey bee keeping anta agittu. So next one that is a fisheries anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So next one that is a fisheries anta ಬಂದಿದೆ. So what is meant by fisheries? So it involves an processing, catching and selling of fishes anta ಬರುತ್ತೆ. So processing, catching and selling of fishes. So processing, catching and selling of fishes that involves an fisheries. So fisheries ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು pisciculture and aquaculture ಅಂತ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Aquaculture. So what is meant by pisciculture? Rearing of fishes is considered under a pisciculture. ಬರೀ ಫಿಶಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆನ್ pisciculture. ಸೊ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ದ ಶೆಲ್ ಫಿಶಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಬ್, oysters, that is an edible oysters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and prawns ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are all reared by a process called as an aquaculture. And even and plant materials, plants ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಸ್ಪೈರುಲೈನಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ aquaculture ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ by a process called processing and catching them and selling the fishes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಶಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೋಹು, ಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಲಾ. ರೋಹು, ಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಲಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೋಟಿಕ್ ಅಂತ. ಲೆಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೋಟಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್.
ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಂಟಿಕ್ ವಾಟರ್, ಲೆಂಟಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಟಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So where the fishes are reared in a freshwater media, so where usually we are exploiting like an rohu, carp and katla anta kariyಬಹುದು. So marine region alli tagondre, so that is a coastal area dalli iruವಂತಹ coastal area and deep sea. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ಡೈನ್, hills of sardine, mackerel and pomfrets. So ಇದು ನಿಮಗೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So give example for freshwater fishes and marine water fishes ಅಂತ. So freshwater fishes ಗೆ example ಯಾವುದು? There is a rohu, carp and katla. Marine water fishes ಗೆ example hilsa, sardine, mackerel and pomfrets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about and fisheries ಒಳಗಡೆ introductory concept. So rearing of fishes, there is a processing, catching and selling of an aquatic individuals, that is called as a fisheries. In fisheries there are of 2 types. There is a pisciculture and aquaculture. Rearing of fishes, that condition is called as a fisheries. So whereas the rearing of aquatic plants and animals is called as aquaculture. It involves plants like spirulina and even animals like lobsters, crabs, prawn, etc. So and even some of the shellfishes anta karibaudu. So here the fishes are classified into 2 types. There is a freshwater fishes and a marine water fishes. In freshwater there are 2 types. There is lentic and lotic freshwater anta karitidivi, andre nintiro neeru, hariyo neeru. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಹು, ಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಲಾ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ 2 ತರ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಲ್ಸಾ, ಸ್ಯಾರ್ಡೈನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ culture fisheries and capture fisheries. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಓಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ, ಸಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ whereas in culture fisheries, ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆನ್ monoculture, monosex culture, polyculture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್. ಮೋನೋಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮೋನೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೊನೋಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಫಿಶರೀಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ಫಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, fishes as a food, one of the organization has been developed. It is called as Blue Revolution. So fish food
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್, ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್, ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್, ಮೊನೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್. How the culturing method has been practiced ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so here for to rear the fishes, the numerous tanks, that is a concrete tanks have been constructed. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತೊಟ್ಟಿಗಳ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಶಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. So where the male fishes are induced, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಶಸ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ they are releasing the sperms. So female fishes ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the fishes they are showing an external fertilization. In a particular media, the male and female gamete it undergoes a fertilization process to form a zygote. So it is a first pond where the gametes have been crossed together by a process called as breeding ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So first tank ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಶಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅವಳು ಕೂಡ ನಾವು FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸಸ್. ಸೊ ಆ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಿಶಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡ್ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೈಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಶಸ್ 8 to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲಿವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು 8 to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಯಾವ ತರ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫಿಶರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. So which is helpful to store the fish products and even they are helpful in transporting for a longer distance ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ತನಕ ಏನು ಹಾಳಾಗದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಟೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಮೆರೈನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೆರೈನ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್. The sea food they consisting of an iodine rich contents ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ. iodine rich food ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ from the fishes there is a fish liver oil has been extracted and it has been utilized in the medicinal purpose. A fish liver oil ನ medicinal purpose ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
From the fishes, the glue have been extracted. Glue nothing but a gum product ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ extract ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And even the skin of the fishes, they are used for the preparation of leather ಅಲ್ಲಿ purse preparations ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮೀಲ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ iodine rich component, they are used for the extraction of fish liver oil, and they are used for the preparation of glue and leather extraction. And the fish meals, they are used in a poultry feeding. So these are all about the fisheries. So now we will discuss ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ AI ಮತ್ತೆ MOET, beekeeping ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So assignment questions ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The first one is, what is AI? What is meant by artificial insemination? List its advantages ಬರೀಬೇಕು. So ಇದು 2 marks ಗೆ. Describe the technique to increase the herd size in the cattle. So this question it can also be given in a state that is write a note on MOET ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. So next define apiculture. So name the honey bee that is used in beekeeping. So list, this is the cancer in barithi, that is an apis indica. List the important points for successful beekeeping anta barithivi. So define fisheries. Give example for fresh and marine water fishes. So ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ there is an animal breeding ಅಲ್ಲಿ AI technique, that is artificial insemination, where the semen collected from the desired bull or introduced into or inserted into an female reproductive tract. Another one that is an MOET, multiple ovulation and embryo transfer. So these are the technique helpful to increase the herd size in cattle anta ಓದಿದ್ದೀವಿ. So next one, that is an beekeeping anta ಓದಿದ್ದೀವಿ, that is an rearing of honey bees, so for the extraction of an honey and an bee wax. So it is also called as an apiculture. The commonly used honey bee for apiculture, that is called as an apis indica. So this is a photocopy of an apis indica. So next one, the life cycle of an larva and an adult stage in an honeybee. So honeybee ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೇ 0 to 3 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. 4 to 10ಗೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂಪ, ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಟ್ 21st ಡೇ ನ್ಯೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನ್ಯೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು it has been nurse bees ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 to 22. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರೇಜಿಂಗ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಹನಿ ಬೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹನಿ ಬೀ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಪಿರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಪಿರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಹೈವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಬಾಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಕ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ ಸೂಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅದೇನು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಟ್ರೇ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೈವ್ಸ್ ಗೂಡುಗಳು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಬಿಗಿನರ್. ಸೊ ಹನಿ ಬೀ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರಾಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿ ಹೈವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೈವ್ಸ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಹನಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ and a packaging for sale. So these are the steps that a beginner must kept in mind ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್.
ಹನಿ ಬೀ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಬೀ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಬಿಹೈವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿಹೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹನಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಹನಿ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. So what is the uses of an honeybee? So first it is used to extract the honey and bee wax. So bee pollen, ರಾಯಲ್ ಜೆಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಪೋಲಿಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿ ವಿನಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ ಜೆಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರೋಪೋಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವಿನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹನಿ ಜೊತೆಗೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಲಿಷಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಇವತ್ತು ಫಿಶರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಟ್ಲಾ ಫಿಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಹು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ರಿಗಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲಾ, ರೋಹು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪ್ ಇದೆ. ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಡೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕಲ್ಚರ್ ದ ಫಿಶರೀಸ್. ಫಿಶರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಓದಿದೆ. ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್, ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್, ಮೋನೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, ರಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸು, ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಫಿಶಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವೇರ್ ದ ಫಿಶರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋನೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಶರೀಸಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಶ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.